Good evening, thank you. Quickly, the core committee members and my colleagues, Mr. Kiran and Sendil, will surmise some of the things we have done so far and what we would like to do in future. There's a quick list of... Yeah, they will share the duties, but it's a small list of things what we could pull off in the meanwhile and since the last meeting and what we intend to do in future. Thank you. We came up with a requirement that films should be archived in a way that they can be preserved for future generations without any further loss. And as a first step towards that, now what we have done as a with totally private funding is created a storage of 1 petabyte that holds about 3,500 films released over the last 5 years, and this will be stored completely at no cost to anybody in the industry, and people who want to restore their older films can convert those films to digital form, restore them and provide them for us to store at no cost at all to them. And for non-commercial use, this will also be given out at no cost. So this is one of the first steps towards implementing what we wanted to do 2 years ago. But now the bigger job remains of restoring film after film after film in the order of importance, so that the films that are most likely to be destroyed in some manner are restored as quickly as possible into a digital form, so that 100 years from now we can enjoy the films in the best possible form. A lot of the producers and the people involved with the industry will not completely understand. So what we want to do is create templates for the whole industry to make it easier for them as a starting point, so that there is no confusion in agreements signed between the multiple people, with the artists, the content creators, the producers, the music labels, and all of them. So we're going to do that. That's to streamline, reduce litigation, make it simpler, given there's been a complete change in the Copyright Act, and which is coming up right now. Another thing, given the theme of the event itself, is that we want to ensure the availability of resources for digital production. I think digital production is on its way. If there are gaps, for example, in 3D, in 3D production, if there are gaps in both equipment as well as in knowledge, trying to work with the local teams of people or companies to ensure that those resources are available locally and that talent pool is created as quickly as possible right here. இங்கே இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில், விக்கி சார்பில் நடந்த சந்திப்பில், இதுவரை என்ன சாதிச்சிருக்கீங்க, நீங்கள் பேசிகிட்டே இருக்கீங்களேங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க. அதற்கான உதாரணமாகத்தான் இப்போ வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு. அண்டு அரசாங்க உதவி இல்லாமல் சாதிக்கப்பட்டவை இது. அதுதான் பெருமையாக மாறுதட்டிக்கிற விஷயம் இல்லைன்னா கூட நடந்திருக்கு. பட் இனியும் தொடர்ந்து இந்த ஆர்கைவல் பணி நடப்பதற்கு மாநில மத்திய அரசுகளின் உதவி இருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். கண்டிப்பாக தேவை அது. ஏன்னா அது ஒரு கல்ச்சரல் ஹெரிட்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளுடைய கல்ச்சரல் ஹெரிட்டேஜ் எல்லாம் இருக்குது. இது சேரிட்டபிளாக நாங்கள் ஜாஸ்தி பண்ணிட முடியாது. அதாவது ஃப்ரீயாக எல்லாரும் ஃபிலிமையும் காப்பாற்றலாமே தவிர, ஃப்ரீயாக பாதுகாத்து வைக்கலாமே தவிர, சிதைந்து போன பிக்சரை காப்பாற்றுறதுங்கிறது பெருஞ்செலவு. அந்த செலவுக்கு அரசாங்கங்கள் எங்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்பதுதான் கோரிக்கை. உங்கள் வாயிலாக அவர்களை சென்றடையும் என்று நம்புகிறோம். மற்றபடி இந்த ஐபிஆருங்கிற ஒரு விஷயம் பேசப்பட்டு வருகிறது. ஒரு இன்டர்னலாக இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயே பேசிகிட்டு இருக்கோம். அதுலேயும் ஒரு தெளிவான கருத்து, பொதுவான கருத்து என்பதும், அதுவும் அது காகிதத்தில் அச்சேரவில்லை என்பதும் ஒரு சிக்கலான விஷயமாக இருக்கிறது. அதற்கான ஒரு டெம்ப்ளேட்டை இங்கே விக்கி மூலமாக ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் என்று நினைத்திருக்கிறோம். இது சட்டமாக அவர்கள் இயற்ற வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. இதை பார்த்து இதில் இருக்கும் பிழைகளை கூட திருத்தலாம் என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து.
மற்றபடி இன்னும் பல விஷயங்களை ஆராய்ந்து, முக்கியமாக இப்போ சென்சார் சர்டிஃபிகேஷன் பற்றிய ஒரு கலந்துரையாடல் நடந்தது. அதை பற்றி இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நடந்த மீட்டிங் கூட அதுதான். அதில் இங்கு வந்து சேராத பத்திரிகையாளர்களுக்கு அதை மறுபடியும் சொல்லி காட்ட விரும்புகிறேன். இதுவரை அந்த மாதிரியான ஒரு சந்திப்பு நடந்ததாக என் நினைவில் இல்லை. என் நினைவு என்பது ரொம்ப நீளமான நினைவு. அதிலேயே அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அவர்கள் எங்களுடன் சந்தித்து சுமூகமாக வாதாடல்கள் இல்லாமல், உயர்ந்த குரல்கள் இல்லாமல் புன்னகையுடன் வெளியேறியது இதுதான் முதல் தடவை. அதுவும் முக்கியமாக தயாரிப்பாளர்கள் சிரித்துக்கொண்டே வெளியே வந்தது இதுதான் முதல் தடவை. சென்சார் போர்டுன்னு வந்து இருந்தது இல்லையா, அதோட பேரை கூட அவங்க மாற்றணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்க இந்தியன் போர்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் சர்டிஃபிகேஷன்னே வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதில் கத்திரி படம் ஒன்று இருந்தது இல்லையா, அதை கூட எடுத்துடலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான விஷயம். தவிர நியூ கைட்லைன்ஸை எங்களுடன் கலந்துரையாடி முடிவெடுப்பதாகவும் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இதுவும் ஒரு பெரிய முதலடி. இந்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம் நடந்தது இவர்களின் ஒத்துழைப்பாலும் ஃபிக்கியின் முனைப்பினாலும் தான் என்பதை இங்கே பெருமையுடன் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். மற்றபடி உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் இதை பற்றி, இந்த ஃபிக்கியை பற்றி சொல்லும்போது இது ஏதோ சென்னையில் நடக்கும் தமிழ் சினிமா பற்றிய விஷயம் மட்டுமல்ல, தென்னிந்திய சினிமாவும் இந்திய சினிமாவும் சம்பந்தப்பட்டது என்பதை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஃபிக்கியினோட முயற்சினால இப்போ பேங்க் இது இண்டஸ்ட்ரியாக டிக்ளேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐடிபிஐ போன்ற பேங்க் எல்லாம் இப்போ ஃபிலிம் ஃபைனான்சிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு அவங்களோட ஒரு கமிட்டி வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த ப்ரொடியூசரோட கிரெடிட்டிபிலிட்டி எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு கொலாட்ரல் இல்லாமல் செய்கிறாங்க. இப்போ தமிழ் படங்களுக்கும் செய்கிறாங்க. அதே நேரத்தில் மற்ற பேங்க்ஸும் இப்போ முன் வந்திருக்கிறாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு ஆனால் இப்போ இருக்கிற பேங்க்ஸ் எல்லாம் கொலாட்ரல் பேசிஸில் தான் ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு ஐம் ஷுர் நாங்கள் இன் ஃபியூச்சர் இன்னும் எப்படி அதர் பேங்க்ஸ் கூடலாம் பேசி நெகட்டிவில் கொடுக்க முடியுமாங்கிற முயற்சியை நிச்சயமாக கமல் சார் தலைமையில் நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம். சின்ன பட கட்டுப்பாடுங்கிறது இருக்கு இல்லையா, அந்த டிஜிட்டல் சினிமாவில் நிறைய எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க, நாங்கள் கேள்விப்படுறோம். அண்ட் என்னென்னா ஒரே பிரச்சனை நாங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறோன்னா, யூனியன் கூட நாங்கள் டைப்பில் இருக்கோம். உங்களுக்கு தெரியும், பெப்சி யூனியன் கூட டைப்பில் இருக்கிறோம். சின்ன படங்கள் அவங்க யூனியன் ஒர்க்கர்ஸ் வச்சு ஃபில்ம் எம்ப்ளாயிஸ் யூனியன் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு எங்களுக்கெலாம் தெரிய வரதில்லை. ஒரு சில செய்திகள் வருது, அவங்க யூனியன் பீப்புள் எங்கள்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. இது என்னென்னா இப்போ திடீர்னு இது ஒரு புதுமையான ஒரு டிஜிட்டல் ஃபார்மேட் வந்ததுனால இதுக்கு சங்கத்துலேயும் நாங்களும் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கோம். அவங்களும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் எப்படியாவது அவங்களுக்கு நிறைய பேர் சிறு தயாரிப்பாளர்கள்லாம் அங்கங்கே கிராமத்துலலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்கன்னு, அது இனிமேல் பேச்சுவார்த்தைகளை தான் எங்களுக்கு தெரிய வரும். You'll have to lead by example or convince them by letting them have a piece of the pudding. And my kitchen is at the process of producing that pudding which they'll taste. And right now this is the third movie that I'll be making on digital format, and two of them are produced by my company. This film that I'm doing, I've got the cameras, it's being shot in red camera, and post will be done digitally. Hopefully the release will also be mostly digital and analogous also. And now what I'd like to tell you is that I'm learning. If you're talking about workshop, right now I have a workshop in my office and I am the first student, and we are learning. And as Mr. Kiran said, it's not lack of equipment. Everything is available here. It's a lack of comprehension, understanding, and fearlessness to use a new technology, which is not going to be, definitely not anyway less than film. I don't want to make loud rhetorics and chest beating and saying the days of the film are over, because there have been statements like that made from USA when cinema is over, now it's a digital era, it's begun, welcome to the digital era, has been the kind of clarion call
made in Hollywood already. I would not like to do it because a lot of my peers still invested, stuck, and confused as to whether to leave analogous or not. I'm very sure they will all be convinced, coerced by peer pressure, and need to come into digital cinema. That is the larger workshop that's happening on its own without anybody conducting it. சார் இது ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலரோட தனிப்பட்ட முடிவல்ல. ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து எக்ஸிபிட்டர்ஸ் அசோசியேஷன், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் எல்லாருக்கும் ஒரு கூட்டமைப்புல சேர்ந்து எடுக்கப்பட்ட முடிவு. இந்த முடிவுக்கு வந்து இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து கூடி பேசணும். இப்போ தான் புதுசாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறோம். எல்லா அசோசியேஷன்ஸையும் கூட அழைச்சிருக்கோம். கூடி பேசி இந்த இதுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு காணணும். எங்கே அடுத்த கான்ஃபரன்ஸுங்கிறத இப்போ அவசரப்பட்டு முடிவு பண்ணி உங்களுக்கு பதில் சொல்லணுங்கிறதுக்காக முடிவு பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம். கண்டிப்பாக நடக்கும் அடுத்த வருஷம். ஆனால் எங்கேங்கிறத நாங்கள் கலந்துரையாடி தான் முடிவு செய்ய முடியும். போன வருடம் ஹைதராபாத்தில் நடந்தது. அடுத்தது எங்கேன்னு இப்போ அவசரப்பட்டு உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு சொன்னதுக்காக அந்த இடத்துல வைக்க வேண்டிய அவசியம் வந்துடாம இருக்கிறதுக்காக லாஜிஸ்டிக்ஸும் தேவைகளையும் பார்த்து கொண்டு இந்த கமிட்டி ஒரு முடிவெடுத்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக முன்கூட்டியே அறிவிச்சிருவோம். அதான் இப்போ ரொம்ப பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நெகட்டிவ் இல்லாமல் போயிடுங்கிற ஒரு சந்தோஷம் எங்களுக்கெல்லாம் உண்டு. பட் வி ஆர் ட்ரைங். சில பேங்குகள் வந்து சொன்ன மாதிரி பிரிக் அண்ட் மார்ட்டார் பழைய இது கேட்குறாங்க. ஒரு கோழி பண்ணைக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை கூட அவங்க சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் வைக்கலைங்கிற வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டு. ஏன்னா அதற்கான போராட்டங்கள் இப்போ வாதாடல்கள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட பேசணும். ஏன்னா எங்கள் பார்ட்னர்ஸ் அவங்கக்கிட்ட போய் பேசும்போது சண்டை போட முடியாது. ஸோ மெதுவாக அவங்கக்கிட்ட கன்வின்ஸ் பண்ணணும் ஒய் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் தே ஆர் யூஸ் டு அப்படிங்கிறத விளக்கி சொல்லிட்டு இருக்கோம். எங்கள் மொழிபெயர்ப்பு அவங்களுக்கு போய் சேரும் என்று நம்புகிறோம். நீங்கள் சொல்கிற அந்த கட்டுப்பாடுங்கிற விஷயம், அதாவது இப்போ இதை பற்றி கவலைப்படுறவங்க யாருன்னா ஃபைனான்ஷியல்ஸ் கவலைப்படுவாங்க. ஏன்னா முந்தி வந்து நெகட்டிவ் ரைட்ஸ்ன்னு ஒன்று இருந்தது. இப்போ அதே மாதிரி அதற்கான ஒரு திறவுகோல் என்பது வந்து இப்போ கியூப் இருக்கு இல்லையா, லேபுக்கிட்ட வாங்கின லெட்டரை இப்போ இவங்கக்கிட்ட வாங்குங்க. நம்ம ஆரம்பத்தில் சினிமாவிலேருந்து ஃபிலிம்லேருந்து டிஜிட்டலுக்கு வரும்போது இதை தான் முதல்ல கேள்வியாக கேட்டாங்க. அப்போ அங்கே இருக்கிற ஒரு அணைக்கட்டு இங்கேயும் ஏற்படுத்தலாம். ஸோ அந்த இது கட்டுப்பாடற்ற ஒரு சினிமா இல்லை. இங்கேயும் சென்சார் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்குது. இதில் தவிர உங்களுக்கு நீங்கள் சொன்னீங்களே கிராமப்புறங்களில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க படம், அது அவங்கெல்லாம் இங்கே வரும்பொழுது கடைசியாக சென்சாருக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க இங்கே சங்கங்களில் சம்மந்தப்படலை, சர்டிஃபிகேஷனுக்கு போகும்போது நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்கன்னு கேட்பாங்க. படத்தை எடுத்துடலாம், பட் சென்சாரை கொண்டு போகணும் இல்லை. சென்சார் இல்லாமல் காட்டப்படுபவர்களுக்கு அதற்கான பியூனிட்டிவ் மெஷர்ஸை கவர்மெண்ட் எடுத்துருவாங்க. ஸோ இது கட்டுப்பாடற்ற சினிமான்னு சொல்ல முடியாது. கட்டுப்பாடுகள் நம்மளாக தான் பண்ணிக்கணும். நம்ம சுய கட்டுப்பாடு தான் அதில் எது இருந்தாலும். உதவிங்கும் போது அவங்க பாக்கி எல்லா ஏற்பாடுகளையும் அவங்க செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. பணம் தான் உதவி. ஏன்னா ஒரு பழைய சினிமாவை சீர்படுத்தி கொண்டு வருவதற்கு செலவாகும். நாங்கள் ஏற்கனவே சில விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுவும் இது இலவசமாக செய்யப்படும் ஒரு விஷயம். இதற்கும் மேலும் செய்யணும்னா அரசாங்க உதவி வேணுங்கிறாங்க. There have been many discussions. Piracy, they tried to tell us what are the ways of implementing locks and other things, how to stop them from it, how to dissuade them from it, how to totally shut them off. These have been opinions discussed through the thing. Various technologies were involved and they said all this could be done. But then there are various sectors in the industry which would want a technology and would not want a technology. All this is being discussed in this forum. We get a better understanding of it. But if you ask me personally, I feel that the only way to fight piracy is proliferate the market with the product so much that piracy will become redundant. And there are so many platforms to do that. The technology is very new, and we are some of us are quite ignorant of the technology. Some of us are trying to understand the technology. So this is the first step. It's baby steps. Some clear technologists know what they've got in their hand, and they are trying to impress us with their wares. Some are, we know for sure, are workable plans.
but certain people would not like it. They think it's the invasion of their privacy or whatever it is. Not only wide release, I'm talking about platforms, various platforms, including the internet. Everything has become a platform now. We'll have to come to a consensus. See, like Bombay has taken this consensus. It's yet to be done here. Like everyone, exhibitors and distributors before decided that any video release will hamper their collection. That's not so. It's been proven in West that that's a separate revenue apart from the theatre revenue, which is equal or sometimes more than what the revenue comes from the theatre. It is a standing example there. We must do it. It's been done in North India. It's yet to be done here. அல்ல அதைத்தான் விளக்கி சொல்லணும். இப்பெல்லாம் வந்து 175 நாள் ஓடி தான் பணம் சம்பாதிக்கணும். முதல் வாரத்திலே கூட எடுக்கலாம், டிபெண்டிங் ஆன் த பட்ஜெட். இது வந்து எக்ஸிபிட்டர்ஸும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் சேர்ந்து எடுக்க வேண்டிய, அப்போ ப்ரொடியூசர்ஸும் கூட சேர்ந்து எடுக்க வேண்டிய முடிவு. அது இல்லை அதான் பேசிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் சொல்லக்கூடாது. இல்லை, பேசுறதுக்கு முன்னாடி அந்த முடிவு ஏற்பட்டுடுச்சு. இப்போ டிஜிட்டல் சினிமா கொடுக்கலாம், சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. அதாவது ஃபிலிம் சர்டிஃபிகேட், ஃபிலிம் காட்டினா தான் சர்டிஃபிகேட்டுங்கிறது இல்லை இப்போ இனிமேல். நன்றி, தேங்க்யூ.